мегӯянд ки аз тамоми гӯшаҳои шаҳри душанбе маҷмӯаи рамзи истиқлолро дида мешавад. ва боз мегӯянд ки аз нуқтаи баландии ҳамин маҷмӯа тамоми нуқтаҳои шаҳри душанбе намудор аст. дар баробари оне ки ин маҷмӯа ҳамчун як меъмории бузург аст, ҳамчунин рамзи низ аст, яъне рамзи иттиҳоду сарҷамъии миллати тоҷик. дар ин баробар хусусиятҳои хосаи худро низ дорад. мо ҳоло бошад дар бораи ҳамин хусусиятҳои бино ва умуман ин маҷмӯа барои шумо маълумотҳои ҷолиб дорем. муассисаи давлатии майдони истиқлол аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8 сентябри соли 2022 мавриди истифода қарор гирифт. ҳангоми ифтитоҳи ин маҷмӯа дар ҳамин майдон як базми хеле бошукӯҳ барпо гардид. бояд ёдовар шуд ки маҷмӯаи рамзи истиқлол 121 метр аст. қисми поёнияш 30 метр ба хотири 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қисми болоӣ бошад 91 метр ба хотири оне ки соли 1991 ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолият ба даст овард. ҳамчунин дар атрофи маҷмӯа 14 деворнигора мавҷуд аст ки ҳар яке аз онҳо аҳамияти муҳими таърихӣ дорад. ҳоло бошад мо мехоҳем атрофи ҳамин деворнигораҳо барои шумо маълумоти бештар диҳем. дар ин деворнигора Каюмарс ҳамчун аввалин инсон дар рӯи замин ва Шоҳ Ҷамшед ҳамчун аввалин шоҳаншоҳи ақвоми ориёӣ инъикос ёфтааст. дар маркази ин деворнигора қадимтарин асари адабиёти форсу тоҷик Авасто дида мешавад. инҷо Куруши Кабир ба нахустин империяи мутамаддини ориёӣ асос мегузорад ки то замони лашкаркашии Искандари Махнунӣ дар ҷаҳон назир надошт. дар идома мо муборизаи Спитамен бар зидди Искандари Мақдунӣ ва муборизаи Санги Суғдиро мебинем. ашкониён, кушониён ва сосониён силсилаи давлатдории мардуми тоҷик ҳисобида мешавад ки аз асри 1 то ба асри 7 мелодӣ давом ёфтааст. ин давраи бузурги таърихӣ дар деворнигораи 4 инъикос ёфтааст. ҳамчунин мо дар идома муборизаи беамони Деваштичро бар зидди арабҳо мебинем. Тоҳириён ва Сафориён, инчунин Яъқуб ибни Лайс низ дар ин деворнигора дида мешавад. намояндагони хонадони Сомонӣ солҳои 819-1005 дар қаламрави Хуросони бузург ҳукумат кардаанд. маҳз ҳамин давраи бузурги таърихӣ дар деворнигораи навбатӣ инъикос ёфтааст. сардафтари адабиёти форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, донишмандони маъруф Абу Али ибни Сино, Закариёи Розӣ, Ҷайҳонӣ, Балъамӣ дар бистари маънавии давлати Сомониён парвариш ёфтаанд. солҳои 1152-1206 дурахшонтарин давраи таърихии давлати ғуриҳо ҳисобида мешавад. баъд аз барҳам хӯрдани давлати ғуриён, тоҷикон давлати курдҳои Ҳиротро таъсис доданд. дар ин деворнигора ин ду давраи дигари давлатдории тоҷикон нишон дода шудааст. ҳамчунин дар деворнигораи навбатӣ мо муборизаи беамони мардуми тоҷик бар зидди муғулҳоро мебинем. саҳнае аз муборизаи қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик бар зидди муғулҳо
در این نما انعکاس یافته است. رشد فرهنگ و علم و ادبیات تاجیک از زمان عبدالرحمن جامی تا به روزگار احمد دانش در این دیوارنگاره تجسم یافته است. صنعت تصویری، معماری، علم‌های دقیق، فرهنگ و فلسفه در این دوره‌ها بی‌سابقه رشد نموده تا به مرزهای اروپا رسیده بود. ما در این دیوارنگاره نمونه عالی معماری شهرهای سرز، گانور، بلخ، نیسار، مرو، سمرقند و بخارا، تخت سنگین، خوجند، پنجکند قدیم، بونجیکت، هلبوک، قلعه حصار، غزنه، هرات و دیگر شهرهای قدیمی خلق تاجیک را می‌بینیم. همچنین در ادامه زمان شوروی انعکاس یافته است. در قسمت بالا عکس قهرمان‌های تاجیکستان دیده می‌شود. بنیاد بیناهای نو و ساختمان بزرگ ناب نارک نیز در این دیوارنگاره دیده می‌شود. در این دیوارنگاره عکس پیشوای ملت هنگام سوگند یادکنی و ملاقات با مردم انعکاس یافته است. همچنین عکس نشان و پرچم قصر ملت، بنای پارلمان و تئاتر ملی نیز دیده می‌شود. در این دیوارنگاره زمان استقلال دیده می‌شود. بنای قصر ارباب، اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، میدان دوستی، نیروگاه برقی آبی راغون در این دیوارنگاره تجسم یافته است. دوستان عزتمند، ما گرد مجمع را دور زدیم. با یک چرخ زدن اطراف مجمع می شود که درباره تاریخ 6000 ساله خلق تاجیک معلومات پیدا کرد. شروع از مرحله های ابتدایی تا زمان صاحب استقلالی تاجیکستان. و می خواهیم سیرمون رو ادامه دهیم. می رویم به داخل بینی. در بنیاد مجمع رمز استقلال معماران تاجیک سهم ارزنده دارند. آنها کوشش کردند که هنگام بنیاد همین مجمع صنعت معماری سنتی تاجیک رعایت شود. شما با همین کنده‌کاری بنگرید چقدر ظریف و زیبا است و چقدر یک در محتشم است. و ببینید هر یک نقش و نگاری که در این در هست از هنر والای هنرمندان تاجیک درک می‌دهد. وارد میشویم. محض با همین در ما وارد مجمع میشویم. بله، در اساسی همین جا است و مهمانان به همین جا می‌آیند. سراول اینجا درهای هوشمند هست. همچنین برای سنجیدن بی‌خطری برخالت‌هایشان را توسط این دستگاه می‌سنجند و با واسطه درهای هوشمند وارد می‌شوند. واو، یا محیط خیلی زیبا. دوستان عزیز، هر نفری که می‌خواهد وارد مجمع استقلال بگردد و از آثارخانه آن همچنین از میدان آن دیدن کند، سراول طریق کارت‌ها پرداخت غیر نقدی می‌کند. اینجا پست ترمینال ها است، پرداخت کرده می‌شود. خب آشیانه اولی مجمع استقلال همینجا است. هر نفری که می‌آید سراول از تماشای آشیانه اول شروع می‌کند. اینجا گوشه‌های مختلف دارد. مثلا گوشه اولی اینجا گوشه لباس‌های ملی است و شما در اینجا نمونه لباس‌های ملی را خواهید دید، هم هنری زردوزی، چکندوزی و همچنین نمونه اون لباس‌های ملی که در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان دیده می‌شوند. خیلی فکر می‌کنم که برای خارجی‌ها اون نفرایی که به مجمع استقلال میان، خاصه سیاحان، خیلی جالب است چون اینجا خیلی نقش و نگارهای زیبا دارد، خاصه مثلا نمود رمزهای چکن و هر لباسی که در همین جا هست رمز خاصه خود را دارد و با یک مهارت خیلی بلند دوخته شده است.
اینجا گوشه دوم است، خیلی بله. گوشه زیبا. و همونطوره که گفتیم در اینجا همین گونه گوشه ها خیلی زیادن و تا اون دمی که فرقت برای شما هر یک گوشه رو در علاهیدگی نشان میدهد. من میخواهم به آشیانه دوم روم، زیرا اونجا آثارخانه است، آثارخانه شهر دوشنبه خیلی زیباست و بعداً اونجا با میخوریم. کجا؟ اینجا قهوه خانه داره، در قهوه خانه. حتما. و دوستانی عزیز اینجا نمونه‌های هنرهای مختلفی تاجیکی به نمایش گذاشته شده است. خاصه هنر شمشیرسازی یا اینکه کاردسازی که با یک مهارت خیلی بلند ساخته شده است، به معرض تماشا گذاشته شده است. خاصه مهمانان خارجی از این دیدن میکنند و همچنین نمونه‌های مختلفی صنعت کنده‌کاری تاجیکی اینجا نیز به نمایش گذاشته شده است. مثلا میبینید خب این کاری دستی هنرمندان تاجیک است که در منطقه های گوناگون با فعالیت آن مشغول هستند و این گونه کوزه های خیلی زیبا. خاصه همین کاردها که همیشه با دیدنش هر بیننده به حیرت میافتد، اینجا به نمایش گذاشته شده است. ببینید چقدر زیبا است. و این شاخ حیوانات، فکر میکنم که ارزش این کارت‌ها، ارزش این کاری دستی هنری تاجیک خیلی بلند است. و در قسمت دیگری همین گوشه همچنین بجز از آنه که نمونه کنده‌کاری، نمونه کاردسازی به نمایش گذاشته شده است، همچنین یک هنر خیلی والای ملت تاجیک، این هنر نقاشی و یا اینکه کندلکاری است. ببینید چقدر ظریف است، چقدر زیبا است. خب به نمایش گذاشته شده است و هر بیننده، خاصه بیننده خارجی، آنهایی که از کشورهای دیگر میآیند، با نمونه هنرهای مردمی ما آشنا میشوند و این گوشه همین گونه است، یک گوشه خیلی زیبا و جذاب که با دیدنش کس لذت میبرد. دوستان عزیز، اینجا آثارخانه شهر دوشنبه است و آثارخانه رو میتوان به 3 مرحله جدا کرد: عصرهای قدیم، عصرهای میانه و زمان استقلال. و حالا یک همین مرحله ها رو ما برای شما نشان میدیم. رفتیم. سلام علیکم. خوش آمدید. تشکر زیاد. ما چطور درست در آثارخانه سیر میکنیم؟ گوشه نگاره‌های تاریخی از این قسمت سر میشوند. نگاره‌های قدیم‌ترینه که از حدودهای گوناگون شهر دوشنبه پیدا گردیدند، باز در همین آثارخانه نگاه داشته میشوند و در همین قسمت ما بعضی آثارهای رو داریم که آثارهای سنگی داریم که آنها تاریخ 6000 ساله دارند و از حدود همین قسمت شمالی شهر دوشنبه از موضع لوچا پیدا شدند. و باز در اینجا یک طبق سفالی و یک تبری میسین هم داریم که آن از موضع امروز بگیم کیلومتر نهم شهر دوشنبه پیدا شده است و مربوط به دوره عصر برنجی می باشد که آن هم بگیم تاریخ 4000 ساله دارد. خب از این برمیاد که دوشنبه تاریخی اینقدر قدیم هم داشته است. خب حالا گذاریم به این قسمت و قدم به قدم میگذاریم به مرحله‌های دیگر به دوره نوتر. در اینجا ما بعضی نگاره‌ها و آثارهایی رو داریم که آنها از زر ساخته شدند و اینا تاریخی گویم که اولهای عصر میلادی را در بر میگیرند، تاریخ 2000 ساله دارند و محض به دوره خود همین به شهر تبدیل یافتن شهر دوشنبه را انعکاس می‌نمایند که در همین حدود شهر دوشنبه یک شهر بزرگ دوره انتیقه موجود بوده است. در اینجا یک هیکلچه خیلی خرد است، تصویر بانو است. بله ببینید این یکی از نادرترین همین آثارهای این آثارخانه ما می باشد. در اینجا همون یک گوشواره زرین است، که در آن تصویر زن
ва омин дар шакли шер яъне сохта шудааст ки он ҳамчун сфинкс маъмул мебошад ва ин ҳам аз ҳамон равобити худи ҳамон шаҳраки қадимаи Душанбе дар ҳамон замон бо дигар қисматҳои байнанаҳрайну Миср ва дигарро инъикос мекунад. خیلی جالب. زیبا. اینجا چی است؟ ببینید در اینجا بازم آثارهایی داریم که با دوره الکای در زمان حکمرانی کوشانیان متعلق می باشد. در اینجا بعضی سکه ها هستند، سکه های دوره کوشانی، بعضی خنجر، سرنیزه و دیگر آلات های سفالی را دیده می توانیم. اثرهای 3-2 تا میلاد. بله، اثرهای از 1 تا 3 میلاد را در بر میگیرد. این چی است؟ این از کجا یافت شده است؟ این هم یکی از بازیافت‌های نادر آثارخانه می باشد. ما از خود همین خم بزرگ از حدود مرکز شهر هنگام ساختمان یکی از بناهای مهمانخانه در مرکز شهر هنگام ساختمان پیدا شده است و آن را باستانشناسان آموختند. این هم به زمان یعنی کوشانی منسوب می باشد. خیلی جالب. خوب، در اینجا الکای آثارهای دوره گویم بعدتر عصرهای 10 با معرض تماشا گذاشته شده است. در اینجا چطوری که میبینید خیلی همون ظرفهای کلالی هنرمندی خیلی زیاد هستند. در اینجا من این بعضی بازیافته هستند که آنها با هنر چیتگری که در بین تاجیکان خیلی هم رشد کرده بود در اینجا نشان داده شدند. یعنی با استفاده از چنین олотҳо онҳо яъне рангро бар ҳамон гӯем ки ба матоъ гузоштан ё дар чит ҳамон нақшу нигоҳро мегузоштанд. бале. ана ин кӯзаи седастаам бубинед ки аз як ёдгорие ки аз ҳудуди имрӯза 84 микрорайон ки мегӯянд маъмул аст. маҳаллаи 84. маҳаллаи 84 бале аз онҷо дастрас шудааст ва ин бибинед як мунаққаш аст, хело зебо аст. و در همونجا در عصرهای 10-11 یک شهرک با نام شیشه‌خانه موجود بوده است، از همونجا پیدا کرده شده است. خوب الکه اینجا بازم دوره نوتر عصرهای بعدتر با ما نزدیکتر بگویم. در اینجا یک خزینه سکه های از بله پیدا گردیده است که نزدیک به 3000 سکه های میسین پیدا گردیده شده است و این سکه ها به عصر 15 متعلق می باشد. این هم از همین حدود شهر دوشنبه از نزدیکی باغ ایرم پیدا گردیده است. در این گوشه باشد بعضی آثارهای را دیده میتونیم که آنها از هنری میسگری که در عصرهای 18 و 19 خیلی هم رواج پیدا کرده بود و آن را ما در اینجا دیده میتونیم. این علاقه به زمان ما خیلی نزدیک. البته اینا به عصرهای 18 و 19 تعلق دارند. و اینجا باز یک خم دیگر رو میبینید. بله، این از این نوع خم‌ها این هم به عصرهای 14 و 15 مربوط می باشد. این نوع خم‌های بزرگ برای نگاه داشتن مایع، روغن، شیر یا آب استفاده کرده می شدند. این گوشه ارمغان‌ها هست. اینجا ارمغان‌ها رو برای سیاحان خارجی گذاشتند تا هر نفری که به تاجیکستان میآید در خانه خود از همین گونه ارمغان‌های زیبای ملی ما داشته باشد که با مهارت خیلی والا از جانب هنرمندان تاجیک ساخته شده است.
дар ин гӯша бошад осорҳое ки аллакай ба асри 20 тааллуқ доранд, барои тамошо гузошта шудаанд. Бубинед дар ин ҷо як граммофон аст, ки аз ин нав гӯям граммофонҳоам дар аллакай дар солҳои гӯям 30-40 қарни гузашта сокинон истифода мебурданд. Ам аз куҷо дарёфт карданд? хело нодир аст. Аз замин аз шаҳри Душанбе яъне сокинон истифода мебурданд. Бубинед дар ин ҷо боз ҳам як шабчароғи сафарӣ, дарзмолҳо ва гӯям як чойҷӯш аст инҷо? чойҷӯш аст дида метавонем. ин гӯша хуб дар ин ҷо бошад бубинед яъне баъзе медал ва орденҳое ки ба ҳамон иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ яъне сазовори ҳамин орденҳо шудаанд дида метавонем, ки ин албатта иштирокчиён аз худи ҳамин шаҳрвандони шаҳри Душанбе буданд. Дар ин ҷо дида метавонем. ин асбоби аксбардорӣ аст ё чӣ аст? ин асбоби филмбардорӣ мебошад. Филмбардорӣ. Бале. Хеле Камера. ҷолиб. Ва гӯшаи дигар? хуб дар гӯшаи навбатӣ бошад, боз дида метавонем дар ин ҷо аз ҳамон намунаҳои гуногуни телефонҳои ҳамон ки дар ҳамон истифода мебурданд садаи падарони мо. қарни гузашта истифода мебурданд. Бале, дар ин ҷо дида метавонем. мошинаи чопӣ аст инҷо, хеле ҷолиб. Яке аз мошинаҳои чопии аввалинро дар ин ҷо дида метавонем. Бале. хуб боз дар ин ҷо бибинед аз радио, телевизори бигӯем ки бале, ҳаҷми Қарни телевизорро гузашта. бубинед тамошобинони азиз, ки дар асри гузашта мардуми мо аз чӣ гуна телевизор истифода мебурданд. хеле ҷолиб. мегӯянд ки системаи даврии Менделеевро метавон аз табиати Тоҷикистон пайдо кард, хоса аз кӯҳҳои Тоҷикистон. ва дӯстони азиз, дар ин ҷо намунаи сангҳои бебаҳои Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудааст ва як ҳунари волое ки имрӯз дар Тоҷикистон рушд кардааст, ин ҳунари сангтарошӣ аст, ки ҳамин зарфҳои зебо маҳз бо сангҳои Тоҷикистон сохта шудааст, хоса ҳамин армоғонҳо, ҳамин амсилаҳои зебо. ва ин ҷо бошад амсилаи маҷмӯаи рамзи истиқлол ҳаст, ки қисмати зиёдаш бо сангҳои Тоҷикистон сохта шудааст, ки хеле зебо аст. ва бубинед шоҳмот ҳам бо сангҳои Тоҷикистон сохта шудааст ва ҳар бинанда меояду аз ҳамин сангҳо, аз ҳамин табиати рангоранги Тоҷикистон дидан мекунад ва аз ин ҳама лаззат мебарад. гӯшаи навбатии осорхона бахшида шудааст ба давраи навтарин, давраи истиқлол. дар ин ҷо чӣ тавре ки мебинед рамзҳои истиқлолияти Тоҷикистон, яъне конститутсияи аввалин, нишони аввалин, парчам ва дигар яъне рамзҳое ки истиқлолияти Тоҷикистонро ифода мекунанд, дар ин ҷо барои тамошо гузошта шудаанд. боз ҳам баъзе аксҳои нодирии таърихие ки таърихи ҳамон гӯем ки солҳоро таҷассум мекунад, дар ин ҷо барои тамошо гузошта шудааст. бале, инҷо тамошобини азиз як гӯшаи хеле пурэҳсос аст, зеро мо дар ин гӯша рафти ҷаласаи 16-уми шӯрои олиро дида метавонем ва инҷо як ибораи хеле хуб ва хеле таъсирнок ва хеле ояндасоз инҷо навишта шудааст дар як газета. ман кори худро аз сулҳ сар хоҳам кард, оварда шудааст аз суханони президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. аз ҳамон рӯзе аз соле ки Тоҷикистон соҳиби истиқлол шуд, албатта
ҳамон дастовардҳое ки дар замони истиқлолият мо ба он ноил шудем, дар ин ҷо аллакай мо онро дида метавонем. Барои мисол дар назди шумо инҷо як амсилаи китобхонаи миллии Тоҷикистон аст ки бунёди он соли 2008 ба итмом расид ва имрӯз яке аз бузургтарин китобхонаҳо дар Осиёи Марказӣ мебошад, ки теъдоди 4 миллион китоб дорад ва 24 000 метри мураббаъро дар бар мегирад. хоб дар ин ҷо боз дида метавонед сару либоси минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон пешкаш карда мешавад. хоб як бачаи кӯҳистонӣ бо ҷомаву бо якаву ёфтаву ҳамин чизҳоро дида метавонед, ки албатта ба яъне сару либоси занонаи тоҷикӣ ва дигар лавозимоти рӯзгор дар ин ҷо гузошта шуданд. Асбобҳои мусиқиро дида метавонед. ин амсилаи кохи наврӯз аст. худи кохи наврӯз як бисёр қасри бошукӯҳ аст ки мо аз он ифтихор мекунем. яъне дохили он бисёр толорҳои қашангу зебо дорад, ки сайёҳони хориҷӣ вақте ки меоянд бисёр ба тааҷҷуб меоянд, ки чӣ гуна зебо аст ва як ҳунари баланд сохта шудааст. Дар ин ҷо боз ҳам баъзен китобҳое ҳастанд, китобҳо, албомҳое ки бахшида шуданд ба солгарди Тоҷикистон, яъне 15-умин солгард, 10-умин солгард, 20-25-умин солгарди истиқлолияти Тоҷикистон, ки дар давраҳои солҳои гуногун ҷашн гирифта шудааст. ва инҷо як харитаи хеле зебо дар даромадгоҳи осорхона, харитаи ҷаҳон. бале, дар марказ дар ин ҷо мо як харитаи кураи заминро дорем. дар ин харитае аст, ки дар он дар марказ ҳамон нишони шаҳри Душанберо шумо дида метавонед. ва ба ғайр аз дар куҷо аст нишон? дар он марказ, дар онҷо нишони рамзи шаҳри Душанбе. баъдан боз дар ин ҷо 19 рамзи шаҳрҳои дигар ҳастанд, ки то имсол бо Душанбе онҳо бародаршаҳр шуданд. ва дар ҳамин харита шумо ҳамон ҷойҳое ки ҳоло фурӯзон мешавад, бале, шумо дида метавонед, ки онҳо дар куҷо ҷойгиранд. фарз кардем дар Хитой 2 шаҳр аст, ки бо Душанбе бародаршаҳр аст. дар Федератсияи Русия шаҳрҳо ҳастанд, Санкт-Петербург, дар Эрон, дар Замбия, бале, дар Амрико шаҳри Болдер бародаршаҳр аст бо Душанбе. хуб, шумо онро дида метавонед. ин аз он гувоҳӣ метиҳад, ки Душанбе бо ҳамин шаҳрҳо на танҳо равобити иқтисодӣ, балки боз як равобити фарҳангӣ дорад. як идеяи хеле ҷолиб воқеан ҳам. дар ин ҷо боз амсилаи қасри миллатро дида метавонед. боз ҳам як бинои бошукӯҳе дар маркази шаҳри Душанбе. ва боз мегузарем боз ҳам сару либоси миллии тоҷикӣ. минтақаи хатлон аст. бале, минтақаи хатлон аст. куртаи чаканро дида метавонед, яъне бо тамоми ҳамон гулдузиҳои тоҷикӣ. хуб, ва дар ин ҷо боз дорем дар гӯшаи ниҳоӣ бошад амсилаи бинои парлумони Тоҷикистон, ки ҳоло сохтмони он идома дорад ва шояд соли кунунӣ ифтитоҳ мегардад. хеле зебо. ташаккур мегӯем барои шумо. барои кор муваффақият мехоҳем. барои роҳбаладӣ ҷаҳони сипос. хушомадед. ташаккур. ассалому алайкум. хуб аст. ҳунарманди маҳбуби кишвар, овозхони шинохта устод Умар Темур имрӯз моро дар ин барнома ҳамроҳӣ хоҳанд кард ва ин ҷо як гӯшаи хеле зебо ҳам ҳаст. гӯшаи созҳои мусиқӣ ҳаст, ки ба намоиш гузошта шудааст ва ҳамчунин устод барои меҳмононе ки ба ин ҷо меояд кам кам оҳангҳои зебо низ иҷро мекунанд. хуб, биёед устод як каме дар бораи созҳо суҳбат кунем. ин ҷо созҳои ғайриоддӣ ҳам гузошта шудааст, не? бибинед, хуб, ин созҳои дутору думраву аз инҳо. این اسباب دومره است. دومره است. این هم دومره است. این رباب قاشقری. قاشقری ها. این رباب مثلی که من ارنامنتاش معلوم است که ربابای بدخشی است. بدخشی. استاش بدخشی و کدگینه. این هم دومره است. دومره است. خب من این حساب اود است. این حساب اود است. اود است. فکر می‌کنم اود تاریخی است، قدیمی است، از روی نه این تاریخی نیست و همین که ابخی ساختن. همین ساختن همین خیلی این اود باید که پرده نداشته باشه. اینا پرده ماندن. اینا من ربابای اینا میگن رباب پریما میگن. رباب مایده کوچک.
رباب پریما میگن، آوازی بسیار باریک دارد. بله. این ربابای بدخشی هستند. این رباب‌ها حتی در مثلا ارکستر سازهای ملی ملی استفاده میشه. در پریما بله. بسیار در آینه اسباب خلقی بله. اینا وایش هستند. من این ساز است. ساز. اینم ساز است. من اینم ساز می باشه. اینم مثلا اینا ساز را یک مثل یک نمایشی است. نمایشی اکزیبیشن ده. آها. همون چی خیلی زیبا ساخته شده. بسیار ساخته است. خوشرو ساخته است. بله. همون وای کاره میگن. من این اسبابم این اسبابی عجیب اینم است. همون اسبابم رباب برنه. فقط اینا را جور کردن در کار. برای جور آماده نیستن. اینم فکر میکنم که مثلا ببینید چوبش الان که سالهای زیاد گذشته درست، شاید که درست. 70-80 سال ممکن. تاریخ داشته باشه. درست. اینم عود است. این نامش بربط میگن. بربط. این نام بربط میگن. لیکن ایرا آدم از روی فکر و تخیلات و همون چیات این همه خیلی ساختن، همه خیلی بربط. یعنی از رسم های قدیمه که همون رسم های قدیمه را نظر کرده دیدن و از همون در یک اساس همون. فکری همون ساختن بربط. که اینا جور کنی و چکنی بسیم که صداش ممکن عجایب باشد. بله. عجایب. فقط برای آماده جور نیستن. فکر میکنم برای مهمانانی که میآیند خارجیایی که میبینن خیلی جالب است. بسیار جالب، یعنی بسیار عجیب اسبابی است. من این خیلی از اینجا بگیریم اینجا اسباب این دومره است. دومره است. من دوتاری پرده. اینم دوتاری پرده. اینم دومره است. این سازهای مثلا عجایب. چرا این سازها مثلا این سازها را خوشه هستند به دو خلق؟ خوشه، یعنی اینا اگر که آمادگی کنه اگر این میشه این دیگر خیلی جور عرض کردم این دیگر که صدا میدهد؟ نه صدا همون صداش خیلی جورش دیگه مثلا کوارت جور میشه و دیگر جور این جگر جور وقتی که مینوزن یگان اثر مینوزن ایندک مینوزن با گشته دوام اثر مثلا یک چی دارد در این با مینوزد. بله. آمیخته ده همین عجیب. ایواز کدام است بسیار یک وقتش یک چیزی خوش داره این. بله. من این رباب بدخشانی ما میدونیم رباب بدخشانی در همه جا در انسامبل بسیار هم رواج است. بله. مردم بدخشان اینجا نای هست و باز هم دومره. این دومره این ساز است. اینم دومره مثل مینیاتور نکرده مثل برگ. یک مثل برگ کرده. اینو خیلی اینش توتوک میگن، توتوکای مردمی کوهستان. این نایی من وقتگی. بله. خب. من این دوتار بس. این دوتار بس. یک آوازی بم دارد. بم. جور است؟ جور میشه و چیز ممکن جور باشه. من خیلی صداش من خیلی صدای چی داره بسرم. تشکر استاد. میشود که با ستار چیز دیگر اجرا مایل شرطی باشه. ستار خیلی صدای فورا هم دارد. بفرمایید.
تشکر استاد، زنده باشید. و شما برای خسته نباشید. و دوستان عزیز، ما سیاحت خود رو در آشیانه اول به انجام رساندیم. خب با زمینه قرار گذاشته بودیم که در قهوه خانه وام می‌خوریم. فرقت آمدی؟ بله، چه خیلی بود؟ خیلی زیبا. یک قهوه لطفاً از آشیانه دوم من دیدن کردم، مخصوصا همون قسمت آثارخانه. تشکر زیاد به شما. تشکر. رحمت. هم یک تالار خیلی جالبی دقت برای تماشابینان. دیزاین خاص دارد. دیزاینی خاص دارد، بله. و در اون آثارخانه همه اون اشیاها و نگاره‌هایی که از نقطه‌های گوناگون شهر دوشنبه دریافت شدن همینجا نگاشته می‌شوند. و برای من جالبی دقت از همه بسیار چی بود که اون انشاءهای مهمی هستند که در شهر دوشنبه هستند، در اینجا امثله آنها گذاشته شده است. یعنی یک نفر سیاح میتواند بدون آنکه به این یا آن نقطه شهر برود، سراول به اینجا بیاید، از آثارخانه دیدن کند، اون بناها رو که میبیند حتما به اونجا میرود. و قسمتی اول نیز خیلی جالب بود. آشیانه اول عجز از اون لباس‌های ملی، همچنین اینجا هنرهای دستی من اون مردم لباس‌ها رو دیدم. بله. هنرهای دستی مردم تاجیک بود. و قسمتی آخر اینجا سازهای ملی به نمایش گذاشته شده بود. ما با استاد عمر تیمور صحبت کردیم اطراف این سازهای ملی و جالب این است که هر بیننده‌ای که میآید، هر تماشاگری که به اینجا میاد، خب با سازها آشنا میشود و اونجا یک هنرمندی هست که همون سازها رو اجرا میکند، مثلا صدای اون سازها رو میشنود و فکر میکنم این برای مهمانان خارجی خیلی جالب است. و مهمتر از همه میدونی فرقت، خوش به حالمون که این گونه یک مجموعه هست، یک مجموعه خیلی زیبا، راحت و بالای این همه اون یک معماری خیلی زیبا و خاصه. برنامه را دوستان عزیز ادامه میدیم، از آشیانه دوم بازم دیدن میکنیم. بله. اینجا نمونه اثرهای رسومانی تاجیک به نمایش گذاشته شده است و همچنین اینجا یک امثله خیلی زیبای مجموعه استقلال است و در قسمت آخری همین مجموعه آشیانه دوم بله باز هم برای ما یک حالت غیر انتظار است و اونجا ما یک امثله خیلی نادر رو برای بیننده نشان خواهیم داد. تشکر برای قهوه. دوستان عزتمند، اینجا امثله مجموعه استقلال است و طبیعی است که هنگامی که از بیرون وارد این مجموعه می شود، در یک نظر تمام بنا نمودار نیست، اما اینجا امکانیت است که شکل پوره این مجموعه را در مثال امثله ببینید و شما توجه کردید به یک چیز که خودی همین بنا به چی مانند است. خب این بنا اصلا به رمزی درخت حیات مانند است. بله. گردش هایی که هست این رمزی درخت حیات است و این لایحه سال 2018 در یک آزمون قبول شد. سال 2018 میان معماران و شخصان واقعی در تاجیکستان برای مجموعه رمز استقلال و آزادی آزمون اعلان گردید و همین لایحه قبول گردید که از جانب اکادمی معماری تاجیکستان پیشنهاد شده است. و حالا باشد میخواهیم به گوشه های دیگری مجموعه برویم، زیرا گوشه های جالب هنوز ما را انتظار است. مشاهده کردی؟ خب تمامی اثرهای رسومی که در همینجا گذاشته شده است یک رمز و خصوصیت ملی دارد. بله. و اینجا نمونه اثرهای تمامی نقاشان و رسامای تاجیکستان گذاشته است. چقدر فرحی زیبا. خنده صمیمی. بله.
و دوستان عزیز حالا شما رو به نزد تخت شاهی رمزی یعنی تخت شاه اسماعیل سامانی میبریم. و واقعا هم این تخت رمزی شاه اسماعیل سامانی است و آن از چوب ساخته شده، قسمت بالای آن طلاکاری کرده شده است. خب در دو طرف همین تخت اونجا شهرهای بالدار است که از خزینه امودریا پیدا گردیده است و در اینجا گرز طلایی نیز است. و شما در قسمت بالای تخت تاج رو میبینید. این تاج پورا طلاکاری کرده شده است و همچنین تاج با سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان آرا داده شده است. خب در اطراف همین تخت 7 کلیدها از شهرهای قدیمه تاجیکستان و اینجا این فایتون نیست از خزینه امودریا پیدا گردیده است. در این قسمت 3 لوحه دیگر اطراف 3 مرحله دولتداری ملت تاجیک ممرز گذاشته شده است. این هم باشد دوره کوروش کبیر، دوره شاه اسماعیل سامانی و دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان. و پس منظر همین تخت دیوارنگاره‌های قدیمه تاجیکستان حکاکی شده است، برنمایش گذاشته شده است از دوره افراسیاب و از آن قسمت باشد دیوارنگاره‌هایی که از پنجگند قدیم پیدا گردیدند. واقعا خیلی زیبا است. عموما اطراف مجمع استقلال درختان سایه افکن، آرایشی و عموما گل و بوته‌های رنگارنگ چیدانده شده است. به خاطر آن که طبیعتش زیبا باشد و همین طرح هم هست. و من میخوام که همین باغ زیبای مجمع استقلال را برای بیننده نشان دهم. و من میخواهم که از اتاقهای کاری کارمندان مجمع دیدن. خب من با پایان میروم. من باشم با لیفت و بالا میبرم. دوستان عزتمند، همان طوری که من وعده دادم گفتم که اتاقهای کاری مجموعه رو برای شما نشان میدهم. حالا باشد این راهرو ما رو به اتاقهای کاری میبرد. تا اینجا یک نفر از کارمندان مجموعه رو میبینم. سلام خواهد عزیز، میشد که برای ما اتاقهای کاریتان رو نشان بدید؟ البته نشان بدم. در اینجا یک چند اتاقهای کاری هستن. حالا میتونیم شما را از مجلسگاه آغاز نماییم. اینجا جای مجلسگاه ما هست. میتونید اینجا را میداریم تماشا میکنید. مرحمت. اینجا اتاق جای مجلسگاه هست که در هر هفته هر وقتی که برای مجلس جمع آوریم در همینجا جمع میشیم و مجلس های کاری خود را در اینجا میگذاریم. چه خیلی که میبینید همه شرایط هایی را که برای مجلس ضرورند دارند. همه شرایط ها را خیلی زیبا، شرایط مساعد. میبریم. باز در اینجا کتابخانه داریم. ما در وقت‌های خالگی کارمندان میتونیم از این کتاب‌ها مطالعه نماییم. در اینجا کتاب‌ها از کتاب‌های بدیهی سرکرده تا کتاب‌های علمی هستند. شماره عمومی کتاب‌هایی که در اینجا جای گیرند تا 13000 عدد را دارد. هستند کتاب‌های از ادبیات کلاسیک، معاصر، ادبیات علمی دارند. باز هستند کتاب‌هایی که از خود رئیس شهر تحفه شده است، از نام رئیس شهر تحفه شده است، در اینجا جایگیر گشتن. ما همه کارمندان میتونن در وقت‌های خالگی این کتاب‌ها رو بله واقعا اینجا کتاب‌ها تحفه از نام رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی. خیلی جالب. تعدادی کتاب‌ها نیز کم نیست. باز در اینجا مرکز آموزشی زبان‌های خارجی هست. در آنجا مرکز فرهنگی است. عموما گیریم شرایط کاری خوب برای ما فراهم است. ما در اینجا کار کردن برای ما خیلی خوب است، زیرا که از همه شرایط‌ها بهره‌ور هستیم. تشکر. واقعا هم اتاق‌ها خیلی زیبا، جالب، راحت و شرایطی خوب. تشکر می‌گویم به شما و موفقیت می‌خواهیم برای تشکر.
фикр мекунам ки ҳоло боғи маҷмаи истиқлол барои мардум як мавзӯи варзишиву истироҳат шудааст. чун инҷо бибинем ки хеле васеъ аст, ҳам барои варзиш мувофиқ аст, ҳам барои сайру гашт. саломат бошем бародари азиз. албатта бо ташаббус ва иқдомҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва заҳматҳои шабонарӯзӣ ва тандурстонаи мутахассисони сохтмончиёни мамлакат имрӯз дар пойтахти кишвар як қатор иншоотҳои бузурги иҷтимоӣ, марказҳои фарҳангию фароғатӣ, боғу гулгаштҳо ва дигар иншоотҳои бузург қомат афрохта истоданд ва албатта яке аз ин иншооти бузурги таърихӣ ин сохта ба истифода додани манораи Истиқлол мебошад, ки бо баландии 121 метр қомат афрохта аст ва мақсад аз бунёди чунин як иншооти бузурги таърихӣ ин муаррифӣ намудани таъриху фарҳанги халқи тоҷик ба мардуми ҷаҳониён ва ба хусус яке аз иқдомҳои дигари сохтани чунин як иншооти таърихӣ бедор намудани ҳисси милливу ватандӯстии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба хусус ҷавонону наврасон мебошад. ман мехостам роҷеъ ба ҳамин боғе ки ҳоло дар атрофи ҳамин манор бисёр сабзу зебо аст ва дарахтони зиёд дорад каме маълумот диҳед чӣ қадар аст ва чӣ гуна дарахтон дар ин ҷо масалан сабз шудаанду умуман чӣ корҳо анҷом гузоштааст вобаста ба ин? айни замон дар ҳаҷме ки айни замон хиди майдони Истиқлол қарор дорад, зиёда аз 35 гектарро дар бар мегирад ва то ба имрӯз мо дар ин хиди майдон 9196 дарахтони сояафкану зебое ки аз хориҷи кишвар ба мо дастрас шудаанд шинондаем ва ба ғайр аз ин дарахтҳое ки айни замон мо дар ин ҷо шинондаем, зиёда аз 600 000 дона хиди гулҳои садбарги сабз ва зиёда аз 16410 намуди хиди лолаҳои зебо айни замон дар хиди ҳамин боғ шинондааст. бале, яъне ҳамин гуна бояд сабзу зебо шавад. Мардум мевоянд шабонгоҳ умуман чӣ гуна аст барои варзишу сайру гашту чӣ гуна барои мардум? айни замон худи ҳамин боғе ки боғи Истиқлол ҷои фарҳангӣ аст ва қисмати зиёди мардум шомгоҳон баъд аз анҷоми кор дар ин ҷо омада истироҳат мекунанд ва дарҳои хиди анамин боғ то соатҳои 12 шаб барои мардуми истироҳаткунанда кушода аст ки мақсади асосии чунин як боғро сохтан фароғати мардум мебошад. бале, ташаккури зиёд, хаста набошед. خیلی خیلی پرخاش. خب мо сайри боғи маҷмаи Истиқлол кардем. хуб аз шароити берун, аз фазои берун дидан кардем. фикр кунам шароити кории маҷмуаро дидем. бале, хеле мусоид, зебо, роҳат ва муҳимтар аз ҳама ин ки дар қисмати утоқҳои кории кормандон маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ аст, китобхона аст бо теъдоди хеле зиёди китобҳо. хеле ҷолиб. хуб ман ҳоло туро ба кинотеатри маҷмаи Истиқлол даъват мекунам. унҷо бо сифати 5D филм намоиш дода мешавад. мерем? хеле ҷолиб. барои тамошои филм омода мешавем. бале, ва ҳатман ки аз ин айнакҳо истифода мебарем. зеро филм дар шакли 5D пешниҳод мешавад. бале.
واقعا هم یک لوحه خیلی جالب رو تماشا کردیم از طبیعت تاجیکستان و هم اون یک نوار غیر عادی نواری که تماشا کردیم جالبی دقت بود. و واقعا برای فراغت، برای تماشا، برای استراحت مجمع استقلال خیلی جالب است و هر نفر بتواند آمده در اینجا فیلم رو در فرمت 5D تماشا کند و لذت برد. این نیز یک شکل فراغت است که در مجمع استقلال فراهم آورده شده است. بله و دوستان عزیز، از همه قسمت جالب، از همه قسمت غیر عادی و قسمتی که هر نفر آرزوی با اون قسمت برآمدن رو دارد در بالای همین مجموعه است، در قسمت بالای همین مجموعه است و ما تصمیم گرفتیم که اکنون در انتهای برنامه با قسمت بالا ببرویم و شهر عزیزمون رو تماشا کنیم و از اونجا احساسهای خود رو برایتون گفته باشیم. میرویم. دوستان عزتمند، در ابتدای برنامه گفتیم که از همینجا تمام نقطه‌های شهر رو دیده می شود و حالا می خواهیم که این گفته‌هایمون را در نوار به شما نشان بدهیم. واقعا تاجیکستان عزیز ما چگونه پیش می رود و ما می بینیم که از همین مجموعه تمامی گوشه و کنار رشد کرده، زیبا شده است، درخشان است و این همه زیبایی در یک دوره کوتاه استقلال برای ما دست داد و از این همه زیبایی می سازد که بالیده روح شد و افتخار کرد. و واقعا هم از همینجا نمودار است زیبایی شهر دوشنبه و از اینجا نمودار است پیشرفت کردن پایتخت وطن عزیزمون شهر دوشنبه. بله، ما از صبح آمدیم و تا شام در این مجموعه استقلال دور زدیم، سیاحت کردیم و این همه زیبایی، این همه شکوه و این همه معماری عالی تاجیکانه را دیدیم که در این یک مجموعه زیبا انعکاس یافته است. برای شما نیز توصیه می‌دهیم حتما بر اینجا بیایید و حتما بیاید شهر دوشنبه را از همین نقطه زیبا و از همین نقطه راحت و از این نقطه‌ای که تمام شهر دوشنبه مثل کف دست در اینجا نمایان است، از همینجا ببینید.